कौन सा कंपनी का सर्वे कर रहे हैं? सर्वे नहीं कर रहे हैं, मैं तो YouTube पे मेरा चैनल है, अजीत अन्युम नाम है मेरा। मैं लोगों से ओपिनियन ले रहा हूँ कि क्या होने वाला है, क्या सोचते छोड़ के कोई भी आ जाए, ये भी छोड़ के कोई भी आ जाए, ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, रेलवे प्राइवेटाइजेशन, भाड़ा बढ़ना है, एलआईसी, ठीक है, और जितना बीमा कंपनी है बिक्री हो रहा है, इसीलिए बीजेपी छोड़ के और कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम कोई भी आ जाए, मतलब कोई भी आ जाए, मतलब कोई छोड़ के, मतलब बीजेपी छोड़ के आना चाहिए। दादा बंगाल में बीजेपी का एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन जो आ रहा है ना, ये सब बिक्री हो जाएगा। ऑलरेडी बिक्री शुरू हो गया है, ठीक है, और ये लोग जितना भी बोल रहे हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे। 7 साल में अभी तेल का दाम है 160 रुपया, सरसों तेल का, ठीक है। जब उन्होंने आए थे दाम था 75 रुपीज, जस्ट डबल। 2014 में सरसों तेल था 75 रुपीज, ठीक है। डीजल पेट्रोल का हाल जान ही रहे, डीजल पेट्रोल का जान ही रहा है। डीजल पेट्रोल तो हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग गरीब आदमी है, लेकिन इफेक्ट पड़ रहा है। बंगाली लोग पोस्तो खाता है, पोस्तो जानते हैं 1400 रुपया किलो है, कभी नहीं था आज तक कभी। ये बताइए, आप बोले जो भी एबीसीडी आ जाए, तो एबीसीडी तो है नहीं, 2M है, ममता बनर्जी और मोदी, बाकी लेफ्ट है। लेकिन आप जानते हैं कि मुकाबला सरकार के लिए ममता और बीजेपी में ना गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। फिर बताइए, अभी देखिए बीजेपी का कैंडिडेट जो घोषित हुआ ना, चारों तरफ में आग लग गया है। मैंने बीजेपी जो कर रहा था उसको नहीं दे करके जो तृणमूल छोड़ के आ गया उसी को बीजेपी में टिकट दे रहा। तो सबको एकदम सबको दे रहे, गलत कर रहा है। जितना चोर है सब बीजेपी ले रहा है, ये पैसा में हो चाहे कहीं से भी हो, ठीक है ना। इसीलिए लेफ्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, टीएमसी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। मैंने बीजेपी का पैसा है वो इतना खरीदता है। लॉकडाउन हुआ तो मध्य प्रदेश में बीजेपी एमएलए खरीद रहा था। जब मैंने यहाँ से एमएलए लेकर के हवाई जहाज में जा रहा है, और जब लॉकडाउन हुआ तो वैसे नागपुर से जितना बंगाली है वो लोग कैसे आएगा ध्यान नहीं दिया। चलो, तो मतलब बंगाली है, बहुत बंगाली है बाहर में, लेकिन आपका 10 साल बाहर में छत्तीसगढ़ में रह चुका है। लेकिन বাংলা তো বলতে পারি না, উনি যেহেতু হিন্দিতে করছেন না, আমি বাংলাতেও বলতে পারি। আমি এই কথাটা अच्छा एक सेकंड आप कह रहे हैं, अब चूंकि अब ये जेटी यहाँ रुकने वाली है, फिर मुझे जाना पड़ेगा। आप ये बोल रहे हैं कि ये कोई भी आ जाए तो भाई मोदी और बीजेपी ममता दी आएगा, बांग्ला में ममता दी आएगा, ममता दी छोड़ के कोई नहीं आएगा, क्योंकि ममता दी ने 365 दिन नो बीजेपी 15 लाख रुपया करके नहीं है, टोटली फ्रॉड। 150 টাকা সরষের তেল, 150 টাকা লিটার সরষের তেল আমরা কিনছি, পেট্রোল है আজকে আমরা आराम से बात নিজেরাই पेट्रोल है। खराब आदमी है दुनिया में, जितना खराब आदमी हो सकता है उससे खराब आदमी कौन? नरेंद्र मोदी जी। एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, एक 5 मिनट समय दीजिए। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे, एक सेकंड एक करके बोलिए, एक सेकंड आ रहा हूँ। ममता दी बोला है ना, एक है रावण, एक है गुंडा, एक है होदल कुछ एकदम सही बात बोला है। क्या बोल रहे हैं? তৃণমূলের সবাইকে কিনে নিচ্ছে, লিটার সরষের তেল আমরা কিনে খাচ্ছি, 100 টাকা পেট্রোল, ডিজেল 90, 1400 টাকা পোস্ত। আমরা খাবো কি? কৃষকরা ওইদিকে আন্দোলন করছে, আমরা সাধারণ বেকার মানুষ, লকডাউনে আমরা বেকার খাবো। আর এখন আমরা थोड़ा हिंदी में बोलिए ना, हम भी समझे। थोड़ा হিন্দিতে আমরা বলবো না, আমরা বাঙালি, আমি বাঙালি। We want Modi ji in Bengal। मैं कुछ नहीं, जब मैं ओपिनियन ले रहा हूँ, मैं क्यों चाहूंगा, क्योंकि मैं हिंदी जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा है we want Modi ji in Bengal because জুমলাবাজি কথাবার্তা, বিজেপি যদি এই জুমলাবাজি কথাবার্তা যদি বন্ধ করে তাহলে ভবিষ্যতে ভালো হবে। आप क्या कह रहे हैं? যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি একটাও বিজেপি ফুলফিল করেনি এখনো পর্যন্ত। इससे पहले इतना बढ़िया हिंदी बोल रहे थे, जरा हिंदी में बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग इतना दिन से यहाँ बहुत प्यारी यूपी गुजराती राजस्थानी बहुत है, लेकिन कोई नहीं बोला कि भाई हिंदी में ही बोलना पड़ा। अच्छा अब है, टिकट फिर से लेके आइए, हम फिर दूसरी जेटी से उस तरफ जाएंगे। बहुत यूपी वाले थे जो यहाँ, लेकिन बांग्ला बोलते हैं, हम लोग का
ठीक है। আজকের কাগজের খবর, পাঞ্জাবে পৌরসভাগুলোর নির্বাচনে 50% আসনেও প্রার্থী দিতে পারেনি বিজেপি। এটা আজকের খবর বলছি। তা এইরকম খবর সর্বত্রই আসছে। আসামের সর্বশেষ খবর একটু আগে শুনলাম, বিজেপির অন্তত 30% আসনে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিজেপিরই পাল্টা গোষ্ঠী। এটা হচ্ছে আসামের অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সবাই জানেন, বলার কিছু নেই। আসলে নো ভোট টু বিজেপি, এটা আজকে গোটা পশ্চিমবঙ্গে একটা আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। এই আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে মানুষের যে বিপুল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, সেই সাড়া দেখে আমাদের ধারণা যে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির ভরাডুবি ঘটবে। আমি এই বিষয়ে সুজাতকে প্রথমে বলবো। সুজাত দীর্ঘদিন এই আন্দোলনটা করছে, সুজাত যদি একটু তার অভিজ্ঞতাটা বলে। হ্যাঁ, এইটা এইটা আমরা শুরু করেছি ওই আমাদের সঙ্গে আছে কুশল, এরকম একটা আমরা ভাবছিলাম কুশল একটা, তারপরে আমাদের যোগাযোগ করে একটা প্রস্তাব দেয়, একা একা খাস না এভাবে প্রপোজাল দেয় যে যে পশ্চিমবাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি যেভাবে মিডিয়াতে বারবার আসছে এবং 2019 সালের পর বিজেপি প্রায় এসে গেছে, হাফ সাফ হয়ে গেছে, এবার পুরোটা সাফ হয়ে তারা ক্ষমতায় আসবে, এই একটা নিদারুণ পরিস্থিতিতে কুশলদের প্রপোজাল আসে এবং সেখানে একটা নোট পাঠায়। আমরা সবাই যে যেখানে নোটটা পেয়েছি আমরা সমর্থন করতে শুরু করি। তারপরে সেটা একটা রূপের মধ্যে আসে। জানুয়ারি মাসের 4 তারিখে ভারত সভা হলে আমরা এটা একটা আলোচনার মাধ্যমে মঞ্চ গড়ে তোলার কথা বলি এবং আমরা নো ভোট টু বিজেপি, বিজেপিকে একটাও ভোট নয়, এই অবধি স্লোগান দিয়ে এবং তার কারণ কি বলবো বলে আমরা এই অবধি সিদ্ধান্ত নিই। 3 ধরনের আমরা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলাম। এক, শুধুমাত্র ভোটে কি বিজেপিকে যে ফাঁসিবাদ আটকানো যাচ্ছে, তাকে কি ভোটে আটকানো মাধ্যমে সম্ভব? এক। 2, যদি বলেন আপনারা যে বিজেপি কে ভোট দেবেন, তাহলে কাকে দেবেন? 2, 3, আপনারা এইটার বাইরে ভোট মিটে যাবে কিন্তু ফ্যাসিবাদ অনেকখানি ঘেরে বসেছে নানা স্তরে, তাহলে সেখানে আপনারা কি ধরনের লড়াইটা ভোট হয়ে যাবার পর করবেন কিনা? আমরা 3 ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হই। আমরা উত্তর দিকে অন্য দলের সঙ্গে, সংসদীয় দলের কথা আমরা বলছি, অন্য সংসদীয় দল যারা সরকারে আছে বা সরকারে আসতে পারে বা অতীতেও যারা এসেছে, তাদের সঙ্গে বিজেপির একটা মৌলিক তফাৎ আছে। আদর্শগতভাবে, কাঠামোগতভাবে অন্য দলের সাথে তফাৎ আছে। অন্য সব দলেরই ইতিহাসে ক্ষমতায় আসার পর স্বৈরতান্ত্রিক অথবা নির্যাতনের ইতিহাস আছে, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। আমরা যে 40 বছর 41 বছর গণ আন্দোলনের থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা, তিক্ত অভিজ্ঞতা, যে সব দলই মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে, ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী পক্ষে থাকলে আর এক ধরনের কথা বলেছে। কিন্তু এগুলো জানা সত্ত্বেও এই কুশল আছে, শঙ্কর আছে আমাদের সঙ্গে, যারা ভাঙর আন্দোলনে ছিলেন, ইউএপিএ মামলায় তারা অভিযুক্ত হয়েছেন, আমরাও ওই আন্দোলনে যুক্ত থেকে একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি। তারপরও আমরা মনে করছি যে একটা যদি স্পেস দরকার হয়, গণতন্ত্রের ন্যূনতম প্রতিবাদের জায়গাগুলো যদি দরকার হয়, সেটা বিজেপি কোনোভাবেই দেবে না, যেহেতু কাঠামোগতভাবে তারা নাৎসি এবং ফ্যাসিবাদের ধারক এবং বাহক মতাদর্শগতভাবে। এবং সেটাকে আমরা বিস্তারে এখন আমি বলছি না, সেগুলো আমরা বিস্তারে বলেছি। 2, ওদের যে পুরনো দল, জনসংঘের ডকুমেন্টে 51 সাল থেকে আছে যে তারা ভারতবর্ষের সংবিধান বদলে দেবে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বদলে দেবে, ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দেবে, মিশ্র সংস্কৃতি বলে ওরা কিছু মানে না,
নাগরিকের মৌলিক অধিকার ওরা সংকুচিত করবে এবং সংখ্যালঘুদের কোনো অধিকার ওরা দেবে না। হিন্দুত্ব মানেই ভারতীয়ত্ব, বা ভারতীয়ত্ব মানেই হিন্দুত্ব, বা সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়। এই কাঠামোগত আদর্শটা অন্য কোনো দলের এত পরিস্ফুট নয়। তখন আমার যুক্তিটা ছিল যে আমি যদি নাগরিক ভোটার হই, তাহলে সংবিধানের 51 ক অনুচ্ছেদ অনুসারে আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে, কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে রক্ষা করা। সুপ্রিম কোর্টে মীমাংসা হয়ে গেছে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় 50-এর দশকে, যে সংসদ কিছুতেই সংবিধানের মৌল কাঠামোকে ভাঙতে পারে না। 1 ধর্মনিরপেক্ষতা, 2 যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, 3 আমাদের যে প্রজাতন্ত্র আছে, ক্যাবিনেট সিস্টেম আছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে অধিকার সুরক্ষিত করার নির্দেশ দেওয়া আছে, সেগুলো ভাঙতে পারবে না। কিন্তু বিজেপি বা তার আগে ভারতীয় জনসংঘ এবং তার পেছনে যে RSS সম্পূর্ণভাবে হিন্দুত্ব, মুসলমান বিরোধী, খ্রিস্টান বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী, উদারনৈতিক গণতন্ত্র বিরোধী সংগঠন এবং প্রচার করে। এদের ঠেকাতে গেলে আদর্শগতভাবে আমাদের শুধুমাত্র বিজেপিকে পরাস্ত করার উপর জোর দিতে হবে। অর্থাৎ ধরুন আমি তৃণমূল বিরোধিতা করলাম, আমি তৃণমূল বিরোধী, আমি CPM এর বিরোধিতা করলাম, CPM বিরোধী। তো আমি যদি মোদী বা বিজেপির বিরোধিতা করি, আমি দেশদ্রোহী। অর্থাৎ একটা সরকার ভারতের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে, জাতীয়তার সঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদী মিশিয়ে দিয়ে দেশপ্রেম মানে ভেড়ার পাল হয়ে যাও, প্রশ্নহীন আনুগত্য তুমি দেখাও, এই জায়গাটা ওরা নিয়ে গেছে। দেশপ্রেম মানে কিন্তু প্রশ্ন করা, দেশপ্রেম মানে ভালো কাজকে প্রশংসা করা, সরকারের খারাপ কাজকে নিন্দা করা। সরকার যদি নিজের স্বার্থে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমি যাব না, যুদ্ধ বিরোধিতা করাটা আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে। তোরা ভেড়ার পাল চায় এবং ভেড়ার পাল কোনো প্রশ্ন করবে না। তাই ওদের কাছে আদর্শ সাভারকার, যিনি মুচলেখা দিয়েছিলেন, লেখার কারণে সাভারকার ওদের কাছে আদর্শ। সকলকে সাভারকার হতে হবে, প্রশ্ন করা যাবে না, সরকারের কাছে প্রশ্নহীন আনুগত্য হতে হবে। তা এরকম যাদের মতাদর্শ 2014 সাল থেকে যারা অর্থনীতিতে মিথ্যাচার করেছে, অর্থনীতি ভেঙে দিয়েছে, প্রতিশ্রুতি রাখেনি, সমস্ত নাগরিক অধিকার ক্রমাগত ভাবে কেড়ে নিচ্ছে, নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের বন্দী করে রাখছে মিথ্যা মামলায়, নিয়ার মতো সংগঠন রাজ্যে হাতে আইন শৃঙ্খলা নিয়ার দিয়ে বারবার অন্য রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়ে দিচ্ছে টেররিস্ট অফেন্স বলে, এবং সব ধরনের সংস্থাগুলোকে চর্চা করে রাজনৈতিক বিরোধীদের টাইট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা, বিচার ব্যবস্থার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা, এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ অন্য কোনো দলের নেই আদর্শগতভাবে। তাই আমরা বলেছিলাম নো ভোট। কাউকে আমার উত্তর কাউকে বলিনি। তার মানে যদি বাম কংগ্রেসের কোনো জোট থাকে তাকে দিতে পারেন, তৃণমূলের জোট থাকলে আমার এই গ্রাউন্ডে নির্বাচন কমিশন আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে দুটো জিনিস মেনেছে, আপনারা জানেন, যে ক্যান্ডিডেটের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকলে ঘোষণা করতে হবে, ক্যান্ডিডেটের সম্পত্তির হিসাব ঘোষণা করতে হবে। তার মানে ইনফর্ম কনসেন্ট। আজকে সুজাত ক্যান্ডিডেট, সেই অঞ্চলের মানুষের জানবার অধিকার আছে, আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তিগত আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আছে কিনা। যেহেতু আমি ক্যান্ডিডেট মানুষের কাছে ভোট চাইতে যাচ্ছি, মানুষের অধিকারটা জানবার আছে। আমরা যোগ করেছি খালি বিজেপি কিরকম এটা জানানোর জায়গাটা আমাদের নাগরিক হিসাবে কর্তব্য, ইনফর্ম করে দেওয়া। এই হচ্ছে ভয়ঙ্কর শক্তি, নাজদিদের শক্তি। কফি হাউসে আক্রমণটা আপনারা দেখেছেন, নো ভোট টু বিজেপি, নোটা কেটে দিচ্ছে, ফ্যাসিস্টটা কেটে দিচ্ছে, এবং তারা এখনই ক্ষমতা আসার আগেই হিমলারের এসেন্সের মতো বা ব্ল্যাক শার্ট ব্রাউন শার্টের মতো আক্রমণটা নামিয়ে আনে। ওদের ভোকাবুলারি, ওদের আদর্শ পরপর বলা সম্ভব। নাজি এবং ফ্যাসিবাদের একেবারে সমন্বয়। পার্সোনালিটি কাল্ট হিটলার যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন, মোদি সেইভাবে নিজের নামে স্টেডিয়াম এবং সেইভাবে সবেতে তার বিজ্ঞাপন, সে যেন অবতার এইভাবে সে পার্সোনালিটি কাল্টটা গড়ে তুলেছে। ফলে এই ভয়ঙ্কর বিপদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে আমরা মানুষের কাছে বলছি, একে একটাও ভোট দেওয়া উচিত নয়।
এই আমার প্রারম্ভিক যুক্তি আমি রেখেছি। হ্যালো রতন দা, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, ফোন করলে আমি শুনতে পাচ্ছি, রতন দাকে দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ আমার হচ্ছে কোন কারণে রতনদা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তো আমি সেই জায়গা থেকে আপনি যেখান থেকে বললেন তারপর থেকে এরকম একটা টেকনিক্যাল ইস্যু হতে পারে বলে আমি আপাতত পরের প্রশ্ন রাখছি। হ্যাঁ, এইটাই কথা ছিল আর কি, যেটা উদ্যোক্তারা জানিয়েছিলেন। তো আমরা একটু দেখে নি রতনদাকে দেখা যাচ্ছে কিনা। সুব্রত বাবু এসে গেছেন। রতনদা নমস্কার। নমস্কার। হ্যাঁ রতনদা, সুব্রত বাবু নমস্কার। এসে গেছেন। ঠিক আছে ঠিক আছে। তা আগে আগে কুশল দেবনাথ বলুন। কুশল বলবে। কুশলদার কথা তো শোনা যাচ্ছে না। না, শব্দ শোনা যাচ্ছে না। উনি কি বলছেন শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, কুশলের সাউন্ডটা ঠিক নেই। কুশলদা কি বলছেন শোনা যাচ্ছে না। কুশল শুরু করেনি এখন। আচ্ছা, পুরো সাউন্ডটাই কিন্তু অফ হয়ে রয়েছে, কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শব্দ কিছুই শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ ঠিক বলেছেন না। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শোনা গেছিল। হ্যাঁ, আপনার হ্যালো? কথা শুনতে পাচ্ছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুব্রত বাবু আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা কুশল বাবু। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, কোনো কারণে আমাদের মূল সঞ্চালক রতন বাবু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। আমি কুশল বাবুর কাছে একটা প্রশ্ন রাখছি, তারপরে সুব্রত বাবুর কাছে আসবো। প্রশ্নটা করা যাবে তো? করছি, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ করুন। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, করুন। হ্যাঁ, আমার আপনার কাছে প্রশ্ন যেটা, যে সুজাত বাবু কোন পরিস্থিতিতে নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইনটা চালু হলো, তার প্রেক্ষাপটটি এবং তার ন্যায্যতাটা কোথায়, সেটা তিনি তার মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। আমার আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে জানুয়ারি মাসে 4 তারিখে নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইন শুরু করার থেকে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া আপনারা পাচ্ছেন? দেখুন, জানুয়ারি 4 তারিখে ভারত সভা হলে, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ একদম। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বল। জানুয়ারি 4 তারিখে ভারত সভা হলে আমরা কনভেনশন করে ফ্যাসিস্ট আরএসএস বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা, এই বক্তব্যটা, এই মঞ্চটা গড়ি। সেখান থেকে আমরা একটা বক্তব্য ফ্রেম করি যে আরএসএস বিজেপির একটা ফ্যাসিবাদী প্রোগ্রাম আছে, ওরা একটা ফ্যাসিস্ট দল, ওদেরকে সর্বত্রই প্রতিহত করতে হবে। এরা গোটা দেশে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন চালাচ্ছে এবং বাংলার নির্বাচনটা এইবারে শুধু রাজ্যের প্রেক্ষিতে দেখলে চলবে না, জাতীয় প্রেক্ষিতে দেখতে হবে। কেন সেটা সুজাত বলেছে। এই 2.5 মাসের প্রোগ্রামে আজকে আমরা যেটা বলতে পারি, যেটা আমরা আশা করিনি আজকে সেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে নো ভোট টু বিজেপি একটা গণ আন্দোলনের রূপ নিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ যে বিষয়টা আমরা 4 তারিখে তুলেছিলাম, আজকের
দিল্লির কৃষকরা বলছে নো ভোট টু বিজেপি। এমনকি লাস্ট আমি সিপিএম পলির পুরো স্টেটমেন্ট দেখলাম, সেখানেও নো ভোট টু বিজেপি বলেছে। আমি শুনলাম, জানি না, আমি যাইনি, হান্নান মোল্লা সাহেব নাকি কৃষকদের সমাবেশে বলেছেন নো ভোট টু বিজেপি। বিষয়টা অত্যন্ত স্পষ্ট, সেটা হচ্ছে যে যখন একটা ফ্যাসিবাদী আক্রমণ, ফ্যাসিস্ট আক্রমণ তোমার ঘাড়ে কাছে এসে পড়ছে, তার বিরুদ্ধে তোমাকে প্রতিহত করতে হবে। এখন নির্বাচন দিয়ে কি প্রতিহত করা সম্ভব? এটা একটা তর্কের মুখে আমাদের ফেলে দেয়। আমরা বলি বিজেপি যেহেতু নির্বাচন প্রক্রিয়া তার ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া তাকে পরাস্ত করতে হবে। এতে হয়তো ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদ হবে না, কিন্তু ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনটা কমবে, এবং পাশাপাশি আমরা তাদের ফ্যাসিবাদী প্রোগ্রাম, তাদের আগ্রাসন, আমাদের সমস্ত জীবনের উপর তাদের যে আক্রমণ, পথে বিজেপিকে হারাও ভোটে এবং এইটা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে আজকের গণ আন্দোলন। আজ থেকে 3 মাস আগে বিজেপি যে ন্যারেটিভটা তৈরি করেছিল, আমরা আসছি আসছি আসছি, 10ই মার্চের সবার পর এটা আমরা জোর গলায় বলতে পারি বিজেপির প্রচারে ফানুসটা অনেকটাই এই বাংলায় ফেটে গেছে। আজকে তারা জোর গলায় বলতে পারছে না আমরাই আসছি, এইটা তাদের কিন্তু তারা প্রতিহত হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে যুক্তি, তর্ক, আলোচনা এবং কর্মসূচির জন্য। কিন্তু তার মানে আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগছি না, একটা ভয়ঙ্কর একটা ফ্যাসিস্ট পার্টি যে কোনো সময় একটু আস্তে করতে বলেন, একটু আস্তে বলে দেবেন। তারা যে কোনো মুহূর্তে তারা প্রোগ্রাম নিতে পারে, ফলে সেই জন্য আমাদের প্রোগ্রাম চলবে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা আমরা অবাক হয়ে গেছি, সুব্রত বাবু আছেন, এই পর্যায়ে নো ভোট টু বিজেপিকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করেছে হচ্ছে বিশেষ করে ফেসবুকে, সেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিপিএম দল বললো এটা বিজেপির একে নো ভোট টু বলা মানে তৃণমূলকে সাহায্য করে। এবং আমাদের তৃণমূলকে দাগানো খুব কঠিন, কারণ সুজাতা বলেছে তৃণমূল আমলে আমরা সেই লড়াইটা লড়েছি। 1, 2 হচ্ছে আমরা কিন্তু বলছি যে বিজেপিকে ভোট দিও না, যে কাউকে ভোট দাও। যদি সিপিএম বা বাম শক্তি মনে করে যে আমরাই অল্টারনেটিভ, তারা তো এটা বলতেই পারতেন যে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার কথা যে এই মঞ্চ বলছে, সেই জায়গায় তাদের যে চলে যাওয়া ভোটটা বিজেপিতে গেছে, এটা যদি বাম শক্তি কিংবা বাম জোটের পক্ষে আসে, তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। কিন্তু আমাদের এটা দুর্ভাগ্যবশত মনে হয়েছে যে এ রাজ্যে বাম কিংবা জোট শক্তি নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে পারছে না বিজেপি। তাই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত না করে তারা অনেকটা সময় ব্যয় করছেন আমাদের দিকে। আমাদের অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট, আমরা বলেছি ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করো, ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করো পথে, ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করো ভোটে। আমরা বলছি নো ভোট টু বিজেপি, বিজেপিকে ভোট দিও না, যাকে ইচ্ছা ভোট দাও। তুমি তৃণমূলকে দেবে কি তুমি সিপিএম কে দেবে, এটা তোমার বিবেচ্য বিষয়, তুমি এটা করো। কারণ আমরা মনে করি বিজেপির একটা ফ্যাসিবাদী প্রোগ্রাম আছে যা তৃণমূলের কিংবা সিপিএম কিংবা অন্যান্য দলের নেই। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি তাহলে স্পষ্ট হবে। একটা অভিযোগ আছে যে মানে মমতা ব্যানার্জি মুসলিম পোষণ করেন, মেনে নিলাম। আরেকটা অভিযোগ আছে যে সিপিএম মুসলিম এলাকায় মুসলিম প্রার্থী দেয় কিংবা ওই হিন্দু এলাকায় হিন্দু প্রার্থী দেয়। আসলে একটা নরম হিন্দুত্ব করেন, এটা করেন মানলাম, যদি করেনও সেটাও মানলাম। কিন্তু এরা কেউ বলে না অমুক মুসলিমদের কেটে ফেলো, মাংস খাওয়ার জন্য কেটে ফেলো, ওই মসজিদটাকে ভেঙে দাও, এই কথা এরা কেউ বলে না। এই বিভাজনটা এরা কেউ ঘটায় না। কেউ একটা পোষণ করা বা সুপ্ত থাকা, আরেকটি অ্যাকশন করে অমুককে শেষ করে দাও, হিটলারের মতো, হিটলার যেভাবে ইহুদিদের শেষ করেছিল সেইভাবে করে দাও, এটা হয় না। দ্বিতীয়ত আরেকটি উদাহরণ, রাজ্যে বা বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষণ হয়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়, কোনো সরকার বলে ছোট ঘটনা, কেউ বলে এটা এমন কি ঘটনা। আমরা বামতলায় 1990 দেখেছি, আমরা 2011 সালে ফার্স্টে সুজাতকে দেখেছি, কিন্তু সেখানে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে, কেউ জেলে গেছেন, কেউ যায়নি। কিন্তু ভারতবর্ষে কেউ ধর্ষকদেরই মিছিল করে না, এই বিজেপি করে।
ফলে একটা ফ্যাসিবাদটা শুধু রাষ্ট্রের দিক থেকে আসে না। আমরা যারা বলেছি যে স্বৈরতন্ত্রী মানেই কিন্তু ফ্যাসিবাদ নয়, ফ্যাসিবাদের মধ্যে ষড়যন্ত্র থাকে, হ্যাঁ, কিন্তু ফ্যাসিবাদ ষড়যন্ত্রের বাইরেও আরো একটা বিষয়, যেখানে আমাদের জীবন, আমাদের চলা, আমাদের সমাজ, আমাদের বিভিন্ন নন ক্লাস যে শক্তি আছে তাদের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া, এবং আদিবাসী দলিত নারীদের উপর একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ, এবং সবশেষে হচ্ছে বিদ্বেষ বিভাজনকে চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া। বিজেপি আসা মানে বাংলার যে ঐতিহ্য সংস্কৃতি সব ধ্বংস হবে। বিজেপি আসা মানে কলেজ স্ট্রিট যাদবপুরের যে ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য সে ধ্বংস হবে। ওরা টার্গেট করেছে। এই যে পরশুদিনের ঘটনা, এটাকে আমরা মামুলি ঘটনা বলে মনে করছি না। এটা মনে করি বাংলার যে গণতান্ত্রিক বাম লিবারাল যে ধারা আছে, মুক্ত চিন্তার জায়গা আছে, সেগুলোকে ধ্বংস করো। যেভাবে জেনুতা করেছে এটা তার ট্রায়াল একটা। ফলে আমরা কোনো আত্মতুষ্টিতে ভুগছি না। আমরা পাখির চোখ করেছি বিজেপিকে হারাও, বিজেপি যেমন পাখির চোখ করেছে বাংলায় আমরা আসবো, আমরা তেমনি পাখির চোখ করেছি যে বিজেপিকে হারাও, বিজেপিকে ভোট দিও না, এবং বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার জন্য আমরা ব্যাপক ক্যাম্পেনিং করছি, মানুষকে বিজেপির প্রভাব মুক্ত করার চেষ্টা করছি। দুঃখজনক হলেও সত্যি, এ রাজ্যে যে বিজেপির গভীরতা ছিল না, এটা আজকে অনেকটাই জনসমর্থন পেয়েছে, আবার জনসমর্থন তলার দিকে যাচ্ছে। আমরা একথা বলছি না বিজেপিকে প্রতিভা করো, আমরা বলছি লড়াইটা হোক হচ্ছে তৃণমূল বনাম বাম জোটের, বিজেপিকে তৃতীয় স্থানে পৌঁছে দাও, যাতে এ রাজ্যে ফ্যাসিবাদী শক্তি মাথা ধরে দাঁড়াতে না পারে, এবং গোটা ভারতে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন বন্ধ হয়, এবং কৃষকদের আন্দোলন আরো বেগবান হয়। এইভাবে শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশে বিজেপি আর আরএসএস এই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করব, লড়বো, জিতবো। এটি হচ্ছে আপনার মানে কোশ্চেনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য। আচ্ছা, ধন্যবাদ। এবার কথা হচ্ছে যে নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইনের দুজন মানে উদ্যোক্তাদের বক্তব্য আমরা শুনলাম। এবার আপনার কাছে আমার নির্দিষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে যে বামপন্থী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আপনি, আপনারা এই নির্বাচনে লড়ছেন, এই নো ভোট টু বিজেপি এই ক্যাম্পেইনটা সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি, এইটা আমরা প্রথমে জানতে চাইছি। আচ্ছা, নমস্কার। আমি আশা করছি যে আমার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছেন। একদম শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, প্রথম কথাই হচ্ছে আমি বাকিদের বক্তব্য শুনেছি এবং তারা তাদের মতো করে বলেছেন। আসলে একটা কথা, আমি বাকিদের কথা সঙ্গে আমি এক জায়গায় একমত যে বিজেপি এক ভয়ঙ্কর শক্তি, একে প্রতিহত করা, পরাজিত করা, এবং যাতে এ দেশব্যাপী যে চালাবার চেষ্টা করছে, গোটা দেশে এর যে ফ্যাসিস্ট রথ চালাবার চেষ্টা করছে, সেটাকে পশ্চিমবাংলার এই নির্বাচনে আটকানোর জন্য আমরা আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা হচ্ছে। এটা একটা এমন প্রপোজিশন যেটার আমি একটা নেগেটিভ দিক বলতে পারি, এটা একটা নেগেটিভ প্রচারের জন্য জায়গায় আসে, যে সেখানে আপনাকে নির্দিষ্ট একটা জায়গা তাহলে ইতিবাচকতায় পৌঁছাতে হয়, যে এটা তো বুঝতে পারলাম যে নো ভোট ফর বিজেপি, কিন্তু ভোট টু হুম, এই প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই এখানে এসে দাঁড়াবে। আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই, যে বিজেপিকে কেউ ভোট দেবে না এরকম জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতা দাঁড়িয়ে নেই। তাহলে বিজেপির বিরুদ্ধে যারা ভোট দেবে বলে ঠিক করে নিয়েছেন, সেই মানুষগুলিকে আমাকে একটা জায়গায় জড়ো করতে হবে যদি বিজেপিকে নির্বাচনে আমাকে পরাজিত করতে হয়। কারণ বিজেপির পক্ষে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই মানুষগুলি বিজেপিকে ভোট দেবেন। আমি যত কথাই বলি না, এরকম একটা পার্সেন্টেজ থাকে যারা কমিটেড ভোটার, তারা তাদের পছন্দের জায়গায় দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন। সেটার পেছনেও নানা কারণ থাকতে পারে। যে পদ্ধতিতে তৃণমূল 2011 সালের পর থেকে বিভিন্ন ভোটে জয়লাভ করেছে এবং সেই জয়ের দম্ভ প্রকাশ করেছে, সেই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে কিছু মানুষকে ভোট দেওয়ানো যায়, বা ভোট না দিলেও তাদের ভোটকে ম্যানিপুলেট করা যায়। বিজেপির পক্ষে কিছু ভোট আছে, এবার কথা হচ্ছে বিজেপির বিরুদ্ধেও ভোট আছে। যদি বিজেপির বিরুদ্ধের ভোটটা, এই যে আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে দিন করে
আমি সেটাকে শতদা বিভক্ত করে দিই, ফাইনালে গিয়ে লাভটা কার হয়? একদিকে একটা ভোট কনসেন্ট্রেটেড হচ্ছে বিজেপির দিকে, তাহলে তাকে যদি পরাস্ত করতে হয় তাহলে বাকি অংশের ভোটারকেও তাকে পরাস্ত করার সংগ্রামে সব থেকে অগ্রসর যে অংশ, সেই অংশকে ভোট দানের অনুরোধ করতে হয়। লড়াইটা যদি এরকম হয় যে বিজেপির ভোট বিজেপি পাবে আর বাকি ভোটগুলি বিভক্ত হয়ে যাবে তৃণমূল, বামেদের জোট, অন্যান্য শক্তি, তার মধ্যে ফাইনাল রেজাল্টে গিয়ে এইটা দাঁড়াবে না যে বিজেপিকে আমি পরাস্ত করতে পারলাম। দুই, বিজেপির বিরুদ্ধে যে লড়বো তার কারণ হচ্ছে যে বিজেপি শুধু একটা ভারতীয় জনতা পার্টি এই নামটার জন্য না, তার যে ফ্যাসিস্টিক প্রবণতা বা ফ্যাসিস্ট কায়দায় যে সে চালানোর চেষ্টা করছে এবং নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে গোটা দেশকে, একে আটকাতে গেলে একটা গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিকল্প হিসেবে সামনে এগিয়ে আসতে হয়। আমাদের রাজ্যের যা অবস্থা, সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমরা কখনোই এই যে নো ভোট টু বিজেপি মানে ভোট টু তৃণমূল হতে পারে, এইটা আমরা একেবারেই মনে করছি না। ফ্যাসিস্ট এবং স্বৈরাচারীর মধ্যে পার্থক্য আছে আমরা সবাই বুঝি, কিন্তু স্বৈরাচারী ক্রমাগত তার এই অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং যদি আমাকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়, তাহলে পরে স্বৈরাচারী প্রবণতা যাদের মধ্যে রয়েছে তার বিকল্প শক্তি যদি একটা থাকে পশ্চিমবাংলায়, তাহলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ে স্বৈরাচারী শক্তিকেও তুমি সমর্থন করতে পারো, আবার স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক জোটকেও তুমি সমর্থন করতে পারো। এইরকম দুটো প্রপোজিশন না রেখে আমার সরাসরি বলা উচিত তারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই জানপ্রাণ দিয়ে করতে পারবে। কারণ আজকে এই যে নো ভোট টু বিজেপি করে তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেওয়ার কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে, কানাইদা একটু আস্তে কথা বল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা এরকম দেখি যে এই ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পশ্চিমবাংলার বুকে মাটি চিনিয়ে দেওয়ার এবং মাটি পাওয়ার পথকে করে দিয়েছিলেন, তাহলে আজকে মাননীয় আলোচকরা যাকে স্বৈরাচারী বলছেন, ফ্যাসিস্ট এর মানে ফ্যাসিস্ট তকমা না দিয়ে শুধু স্বৈরাচারী বলছেন, এই স্বৈরাচারী শক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পশ্চিমবাংলার মাটি চিনিয়ে দেওয়ার জন্য। এবং অতীতে বিভিন্ন সময়, আজকে তো এটা বলতে কোনো, এটা আক্ষেপ করে বলেছেন সম্মানীয় বক্তা কুশলদা, তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় এটা নিয়ে এরকম বিভিন্ন আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে। আসলে লড়াইটা যখন মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছে না, সেই সময় দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হচ্ছে যে শুধুমাত্র নো ভোট টু বিজেপি বলে ছেড়ে দিলে সেই জায়গাটা পরিষ্কার না করে ভোটারদের কাছে আরো অপরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা শুধু এটা বলেছি, আপনারা নো ভোট টু বিজেপি বলেছেন, আপনাদের সঙ্গে 100% একমত। সিপিআইএম পলিট ব্যুরো নো ভোট টু বিজেপি বলেছে, কিন্তু সিপিআইএম পলিট ব্যুরো পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে নো ভোট টু বিজেপি, নো ভোট টু টিএমসি এই একই কথা বলছে একটাই কারণ আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে আজকে যাকে স্বৈরাচারী শক্তি বলা হচ্ছে, সে ক্ষমতায় ফিরে আসলে পরে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে রোধ করার যে জায়গা, যে লড়াই, সেই লড়াই শক্তিশালী হয় না, সেই লড়াই দুর্বল হয়। অতীতের অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা এটা প্রমাণ পেয়েছি যে বিভিন্ন সময় আজকে এই ফ্যাসিস্টদের সদর দপ্তরে আজকের এই স্বৈর নায়িকা তিনি উপস্থিত থেকে দুর্গার তকমা পেয়ে এসছেন, আবার ইনি ওই ফ্যাসিস্টদের সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে তাদের দেশপ্রেমিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এই যে বোঝাপড়া, এবং আজকের সময় দাঁড়িয়ে এই ভোটের রাজনীতির কথাই যদি আমি ধরি, একটা অদ্ভুত সুন্দর প্যাসেজ আছে, যে প্যাসেজ দিয়ে স্বৈরাচার থেকে ফ্যাসিবাদ এবং ফ্যাসিবাদ থেকে স্বৈরাচার, এই সুগম প্যাসেজ দিয়ে ক্রমাগত যাতায়াত করা যায়। সকালে যিনি ফ্যাসিস্টদের পক্ষে থাকছেন, বিকালে তিনি স্বৈরাচারীদের পক্ষে থাকছেন, সকালে যিনি স্বৈরাচারীর পক্ষে থাকছেন, বিকালে তিনি ফ্যাসিস্টদের পক্ষে থাকছেন। সেই মুখগুলি যারা মানুষের ওপর এত নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে, টাকা লুণ্ঠন করেছে, এবং চূড়ান্ত এই যে ধরুন আজকে দাঁড়িয়ে আমি যদি মেদিনীপুরের কথা বলি, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা, বাড়ি ঘরদোর জ্বালিয়ে দেওয়া, মা বোনেদের ইজ্জত হরণ করা,
গোটা জায়গায় লেভি নামে একটা শব্দ চালু করে দিয়ে সমস্ত মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে দেওয়া, যারা করেছিলেন সেই দিন এই স্বৈরাচারীর নেতৃত্ব থেকে, তারা আজকে খুব সহজে ফ্যাসিস্টদের কোলে গিয়ে ঢুকছেন। ফলে এই যে ইকুয়েশনটা পশ্চিমবাংলায় তৈরি হচ্ছে, এখানে লড়াইটা খুব পরিষ্কার। লড়াইটা হচ্ছে একদিকে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই ফ্যাসিস্টদের মদতকারী শক্তি স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই, আর এই দুই লড়াই একসঙ্গে লড়তে পারার মতো একটা বিকল্প শক্তি বিন্যাস পশ্চিমবাংলায় তৈরি হয়েছে। সুতরাং যদি আমরা ফ্যাসিজমকে পরাজিত করতে চাই, তাহলে আমাদের একটা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট লঞ্চ করতে হয়, যেখানে ডেমোক্রেসি থাকবে, যেখানে ভারতীয় সংবিধানের ধারণাগুলিকে অক্ষত রাখার জন্য আপাতত এতে বিপ্লবী সমাজ তৈরি হয় না, কিন্তু আপাতত সংবিধান প্রণীত যে অধিকারগুলি মানুষ পায়, সেই অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে বামেদের সঙ্গে অন্য শক্তিগুলি মিলে যে শক্তিজোট তৈরি হয়েছে, তাদের পক্ষে মানুষকে থাকার সরাসরি আবেদন করতে হবে। নো ভোট টু বিজেপি, ভোট ফর সেকুলার ডেমোক্রেটিক। যদি লেফট বলতে অসুবিধা কারোর হয়, তাহলে তিনি অন্তত সেকুলার এবং ডেমোক্রেটিক কথা দুটো বলুন, কারণ এই ডেমোক্রেটিক কথা বললেই স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধেও অন্তত দুটো কথা বলা হয়। সুতরাং নো ভোট টু বিজেপি, বাট ভোট ফর ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড সেকুলার ফ্রন্ট। যদি আমরা একটু ব্রড বেসে বলতে পারি লেফট ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড সেকুলার ফ্রন্ট, এইটুকু যদি আমরা বলতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় এই প্রপোজিশনটা একটা কমপ্লিট প্রপোজিশন হিসেবে মানুষের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। আমি যেহেতু মার্ক্সবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাস করি, আমি সেই কারণেই বলছি যে আমি এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্মরণ করতে পারি মহামতি লেনিনের একটি বইয়ের কথা, হোয়াট ইজ টু বি ডান। দেখুন, আমরা এটা বলতে পারতাম, আপনি বলতে পারতেন হোয়াট ইজ নট টু বি ডান, কিন্তু বলেছেন হোয়াট ইজ টু বি ডান। লড়াইয়ের এই সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আমাদের মানুষের কাছে বলতে হবে হোয়াট ইজ টু বি ডান। আমরা এটা বলেছি হোয়াট ইজ নট টু বি ডান, আমাদের বলতে হবে হোয়াট ইজ টু বি ডান। ফ্যাসিস্টদের প্রতিহত করো, কিন্তু গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষে তুমি তোমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করো। এইটুকু বলতে আমার মনে হয় কোনো অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। সবাইকে আমার পক্ষ থেকে নমস্কার। না, রতন দাস শুনতে পাচ্ছি না। রতন দা কথা শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, রতন দা, আচ্ছা, আসলে কি হয়েছে, রতন দা মাঝে মাঝে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। রতন দা, আপনি বলুন এবার। আমি সুজাতকে বললাম এখন, হ্যাঁ, সুজাতকে বলছি যে এই মুহূর্তে সুব্রত বাবু যে প্রসঙ্গগুলো উত্থাপন করেছেন, নো ভোট টু বিজেপি, এই প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে সুজাত কিছু বলুন, তারপর আমি কুশলকে অনুরোধ করব বলার জন্য। সুজাত, শোনা যাচ্ছে? একটা শোনা যাচ্ছে তো? সুজাত বলো। সুজাতদার ফোনটাকে খুলে দিতে হবে, সুজাতদার ফোন বন্ধ আছে। ও, তাহলে কুশল এই প্রসঙ্গটা নিয়ে একটু বলো। ওটা আনমিউট করতে হবে, না হলে আলোচনা এগোবে না। হ্যালো, হ্যাঁ কুশল দা, আপনি আপনার বক্তব্য বলুন সুব্রত বাবুর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। হ্যাঁ, আমি শুরু করি তাহলে। হ্যাঁ, প্রথমত সুব্রত বাবু যেটা বললেন, না মানে নেতিবাচক স্লোগান। উনি মার্ক্সবাদী, উনি দত্ততত্ত্বে বিশ্বাস করেন। প্রথমত না মানেই কিন্তু নেতিবাচক নয়। আমি আপনার একটা উদাহরণ দিই। অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট সংগ্রামে এখনো পর্যন্ত যে প্রশ্নটা, যে বক্তব্যটা সবচেয়ে জোরে পৃথিবীতে আছে, সেটা হচ্ছে ডলোরাস ইবেরুরির নো প্যাসারন।
এই কথা হ্যাঁ, একদম ঠিক, একদম ঠিক, একদম ঠিক। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ইতিবাচক সময়, অর্থাৎ না কখনো কখনো অনেক সময় ইতিবাচকই হয়, না মানেই নেতিবাচক নয়। আমরা এঙ্গেলসের অ্যান্টিটিউডিং যা করেছি, হ্যাঁ, সেখানে না থেকে হায়ের রূপান্তর, না এর মধ্যে হ্যাঁ থাকে, হায়ের মধ্যে না থাকে, দুটি বিপরীত হ্যালো সুমন, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ না বলো। না কি হচ্ছে, সবকটা মাইক এখন ওপেন হয়ে গিয়ে ইকো হচ্ছে, এটাই হয়ে যাচ্ছে সমস্যা। আপনি যখন বলবেন বাকি মাইক গুলোকে অফ করতে হবে স্টুডিও থেকে, না হলে ইকো হবে। তাই বলবো? হ্যাঁ বলো। বলুন। এটা হচ্ছে 1 নম্বর, তার না প্রসঙ্গে বলা। 2 নম্বর বিষয়টা হচ্ছে আমরা যেটা একটা দায়িত্ব পালন করছি, সেটা হচ্ছে বিজেপির যে প্রভাব বাড়ছে, সে বিজেপির প্রভাবটা মানুষকে কমানো। সুব্রত বাবু যে একটা কথা বলছেন, সিপিএম এর ভোট আছে, বিজেপির ভোট আছে, তৃণমূলের ভোট আছে, এইটা কিন্তু একটা আজকে ভুল ধারণা প্রমাণিত হয়েছে। যে সিপিএম 48% ভোট পেত, আজকের ভোটটা চলে গেছে 9%। অতএব ভোট ব্যাংক বলে যে কথাটা ছিল, এটা পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ভেঙে গেছে। ফলে মানে এই ভোট ভাগাভাগির দৃষ্টিকোণে দেখো, এইটা একেবারে ভুল ধারণা। দ্বিতীয়ত, সুব্রত বাবু যে দায়িত্বটা আমাকে দিলেন, সেটা নিজেরাই নিতে পারেন। যদি তারা মনে করেন যে বিজেপি আসছে, তাহলে তারা তৃণমূল কংগ্রেস মানে জোট করে কথা বলতে পারেন বিজেপিকে হারানোর জন্য 1:1 লড়বো। আমি করতে হবে বলছি না, এই ডিউটিটা আপনাদের, এই ডিউটিটা কিন্তু আমাদের না। যেটা আপনাদের করার কথা সেটা আমরা করতে পারবো না। আমরা স্পষ্টতই বলছি, বিজেপিকে একটি ভোট দিও না, বিজেপিকে আমরা সাইড লাইনে বাইরে ছেড়ে দিচ্ছি। এইবারে আপনারা আপনাদের প্রোগ্রাম বক্তব্য দিয়ে মানুষকে কনভিন্স করুন, যে আসবে সেই, যে জিতবে, যে বেশি ভোট পাবে সেই জিতবে। আমরা এটার মধ্যে এখনই জড়াতে চাইছি না। আগেই বলেছি, নো ভোট টু বিজেপি আজকের একটা গণ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে, এবং মানুষ কিন্তু এই বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়েছে, এবং মানুষ কিন্তু শুনছে। মানে যেটা সুব্রত বাবুদের দায়িত্ব, সেটা কিন্তু আমরা নিতে পারি না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, বাম বা গণতান্ত্রিক এক্ষেত্রে বিতর্ক নেই। আজকের পর্যায়ে বাম গণতান্ত্রিক হতে গেলে একটা কোশ্চেনকে তুলতে হবে, uncompromised struggle against the new economic policy and fight determined against communalism। যেটা হচ্ছে, আজকে কাকে বলবো এটা নিয়ে আজ কিন্তু সংশয় রয়েছে। আমি প্রসঙ্গত বলি, সিঙ্গুরের যে প্রোগ্রাম, নন্দীগ্রামে যে প্রোগ্রাম, সেখানে কিন্তু এই উদারনীতিবাদের পক্ষে যাওয়া হয়েছিল, তাও সেই বিতর্কিত বক্তব্যটা আমরা রাখছি না। স্বৈরাচারের ব্যাপারটা এ বাংলায় নতুন হয়নি, স্বৈরাচারটা বিভিন্নভাবে হয়েছে। আমি আগেই বলেছি, আমাদের গণ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দেখেছি, যেমন আমরা ইউপিএ খেয়েছি তৃণমূল আমলে, তেমনি বজবজ জুট মিলে শুধুমাত্র মিটিং করতে যাবার জন্য অন্য কারো অভিজ্ঞতা দিচ্ছি না, আমি আমার কথা বলছি। মেজরিটি শ্রমিক যেহেতু আমাদের পক্ষে চলে এসেছিল, তৎকালীন এমএলএ দীপক মুখার্জির নেতৃত্বে ওই গেটে 30 জন মিলে বেধড়ক মেরে ফেলে দিয়ে চলে গেছিল যে এদের মিটিং করতে দেবো না। ফলে গায়ের জোরে মিটিং ভেঙে দেওয়া, গায়ের জোরে সবকিছু করা, এটা তৃণমূল নতুন করছে না। ডিগ্রিতে তফাৎ হতে পারে, ডিগ্রির তফাতের কথা না। আমরা বলি যেই শাসক হবে তার ক্ষমতা রক্ষার জন্য সেটা করবে। আমরা জানি মেদিনীপুরে কিংবা বীরভূমে সিপিআই এসইউসি প্রভাব ছিল, মানে 34 বছরে বাম শাসনে সেখানে এসইউসি কিভাবে ভ্যানিশ হয়ে গেছে, সিপিআই কিভাবে ভ্যানিশ হয়ে গেছে আমরা জানি। ওই প্রসঙ্গ আজকে আমরা তুলছি না। আমরা তিক্ত প্রসঙ্গ তুলে কাউকে বিব্রত করতে চাই না, ওটা বলতে গেলে নতুন করে ইতিহাস খোলা হবে। আমরা বলছি, আজকের দিনের সবচেয়ে বড় বিপদ ফ্যাসিজম, ফ্যাসিস্ট শক্তি, তাকে হারাতে হবে। তার জন্য আমরা আমাদের কর্তব্য ঠিক করছি। আমি সুব্রত বাবুর কর্তব্য ঠিক করে দিচ্ছি না। আমরা মানুষকে বলছি বিজেপি প্রভাব মুক্ত হও, আমরা বলছি বিজেপি মানে বিপর্যয়, আমরা বলছি বিজেপি আরএসএস আসা মানে বাংলা ভাগ হয়ে যাওয়া, আমরা বলছি বিজেপি
RSS আসা মানে গোটা যে কারখানায় উৎপাদন হয়, কৃষক উৎপাদন করে, সবটা একটা সন্দেহ বাতাবরণ তৈরি করা। আমরা বলছি বিজেপি আসা মানে গোটা ভারতে যে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন চলছে সেটা বেড়ে যাওয়া। আমরা এইটুকু কর্তব্য নিয়েছি, এইটুকু কর্তব্য করব। বাকিটা নিজেদের প্রোগ্রাম নিয়ে সুব্রত বাবুরা করুন, তৃণমূল করুন, আমরা আপত্তি কিছু নেই। আপনারা যে কেউ ক্ষমতা আসুন, তার বিরুদ্ধে আপনাদের নীতি, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নীতি, তার বিরুদ্ধে আমরা আবার লড়াই করব। আমি আবার বলছি, একটাই প্রশ্নে আপনাদের সাথে বিজেপিকে আমরা তফাৎ করেছি, এটা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিন। বিজেপি একটা আদ্যপান্ত ফ্যাসিস্ট পার্টি, বিজেপি একটা ফ্যাসিবাদী কর্মসূচি রয়েছে। ফ্যাসিবাদ মানেই কিন্তু ষড়যন্ত্র না, ষড়যন্ত্র মানেই কিন্তু ফ্যাসিবাদ নয়। আর কিছু থাকে, যে অর্থে বললেন নাকি তৃণমূলের জন্য বিজেপি এসছে, এই যুক্তিও ঠিক নয় সুব্রত বাবু। তাহলে আমাদের বলতে হবে মানিক সরকারের জন্য ত্রিপুরাতে বিজেপি এসছে। ওই রকম যুক্তি গিয়ে লাভ নেই। বিজেপি নিজেদের প্রোগ্রাম, নিজেদের বক্তব্য, আমাদের দুর্বলতার সুযোগে কিন্তু আজকে প্রভাব বিস্তার করেছে। আমি নিজেকে দায়ী করি, মানে সে ব্যাপারে আমরা আগে কোনো ভালো ভূমিকা পালন করতে পারিনি, এর জন্য নিজেকে আমরা সেলফ ক্রিটিসিজম করছি আর কি। তার যখন সুযোগ এসছে, ঘাড়ের কাছে এসছে, একে আটকাতে হবে। একে আটকানোর জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়বো। আমরা সংসদীয় ভোটও একে হারাবার কথা বলবো। শুধু এইটুকুই নয়, আমরা মনে করি না যে ভোটে হেরে গেলেই গোটা ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন কমবে। আমরা মনে করি যে এর ফলে আমরা যে স্বস্তিটুকু পাবো, সেটাকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতবর্ষে পাঞ্জাবের কৃষকরা রাস্তায় নেমে যেভাবে ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করছে, সেইভাবেই আমরা লড়বো। অর্থাৎ বিজেপিকে বাংলা থেকে সরাও, বিজেপিকে ভারত থেকে সরাও, এটি হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি। এবং আমরা মনে করি, আপনি যেটা বলছেন স্বৈরাচার মানে আগামী দিনে ইয়ে হয়ে যাবে, আপনার ওই ফ্যাসিস্ট হয়ে যাবে, না। ফ্যাসিবাদে একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি হয়। সিপিএম এর পক্ষেও আজকে আদানি আম্বানির জন্য যেভাবে কেন্দ্রীয় স্তরে মোদি দালালি করছে, সেটা করা সম্ভব নয়। লকডাউন পিরিয়ডে যখন মানুষ খেতে পায়নি, 12 কোটি লোক কাজ হারিয়েছে, প্রতি ঘন্টায় আম্বানি 90 কোটি টাকা লাভ করেছে। এ একটা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যে একদম উগ্র অংশে নির্মম সমর্থক আজকে বিজেপি, এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এই শক্তি তৃণমূল বিজেপির নেই। ফলে ফ্যাসিবাদ একটা সামগ্রিক ব্যাপার, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব অর্থে এটাকে একটা লোকাল বিষয় দিয়ে বোঝা যায় না। আমাদের বলছি এই ফ্যাসিবাদী শক্তিকে হারাতে হবে ভোটে, শক্তিকে হারাতে হবে। বোঝা গেল কথা? সুমন, শুনতে পেয়েছো? এবার কিন্তু হ্যাঁ, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আমি শুনতে পাচ্ছি। সুব্রত বাবু একটু বাদে বলুন। আমি বলছি সুজাত যদি কিছু ভ্যালু অ্যাড করতে চায় বলো। ঠিক আছে, বলতে বলুন। সুব্রত বাবুর যুক্তি আমার যত দূর আমি বুঝতে পেরেছি হচ্ছে আমাদের স্লোগানটা এক অর্থে অসম্পূর্ণ। উনি আমাদের সাথে একমত, বিজেপি অংশক্তি ব্যাখ্যার হয়তো আলাদা, কিন্তু উপসংহারে বিজেপি যে ফ্যাসিবাদ শক্তি, এটা সুব্রত বাবু আমাদের সঙ্গে সহমত। কিন্তু তারপর একটা পজিটিভ অ্যাসার্টিভ বা একটা ইতিবাচক স্লোগান না থাকলে মানুষ বা যারা সম্ভাব্য ভোটার, যারা কমিটেড ভোটার নয়, যাদের সুইং ভোটারের মধ্যে যাদের একটা সরকার আসা যাওয়া নির্ভর করে, তাদের সরাসরি এটা বলা উচিত। এখানে ধরি মাছ ছুঁই না পানি করা উচিত নয়। উনি বলছেন টিএমসি স্বৈরাচারী এবং ফ্যাসিবাদ স্বৈরাচারীর মাঝখানে যে চলাচলটা অনেক সহজ, এবং তৃতীয় শক্তি যে লেফট হ্যান্ড ডেমোক্রেসি, ফলে অনেক বেশি অ্যাসিওর্ড, অনেক বেশি নিশ্চিন্ত গণতান্ত্রিক শক্তি, যেখানে স্পষ্টভাবে তার পক্ষে দাঁড়ানো। আমার প্রতিপাদ্য, আমার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এরকম। এক, প্রত্যেকটি সরকারে যে দল যায়, আমি শুরুতেও বলেছিলাম, তাদের মধ্যে স্বৈরাচারী উপাদান আছে, স্বৈরাচার তারা করে। কংগ্রেস যাদের আজকে যদি আমি বলি ডেমোক্রেটিক, আমরা কংগ্রেসের সন্ত্রাসের কথা সিপিআইএম বন্ধুদের কাছ থেকেই শুনেছি। তখন আমি ছোট 70 দশকের সেই সন্ত্রাসের কথা, ধারাবাহিক কথা বারবার 34 বছর ধরে আমরা সেটা শুনেছি। সে হঠাৎ রাতারাতি ডেমোক্রেটিক হয়ে গেল কি করে?
এবং যা যা কালা কানুন, কোট আনকোট, কালা শব্দটা আমি বলছি না এখন, দানবীয় আইন, সেটা আপনি টাডা বলুন, সেটা আপনি ইউএপিএ বলুন, সেটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বলুন, সবই কংগ্রেসের আমলে, যেখানে কংগ্রেস গণতন্ত্রকে খর্ব করার নিরন্তর প্রয়াস ছিল। ফলে তারা কতখানি ডেমোক্রেট, যারা এমার্জেন্সি মতো রকম একটা সময় মানুষকে কংসের কারাগারে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। বামফ্রন্ট যখন ছিল, সুব্রত বাবু জানেন, আমরা লাগাতার ভাবে বামফ্রন্টের ভালো দিকও আছে, তাদের গণতান্ত্রিক হরণের বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার বলেছি, এবং তারা স্বৈরাচারী উপাদানগুলো তাদের দলের মধ্যেও আছে, সরকারে থেকেও আছে, এটাও আমরা বলেছি। কিন্তু ফ্যাসিবাদী শক্তির স্ট্রাকচারটা এমন, স্বৈরাচার থেকে সে চট করে অত সহজে ফ্যাসিবাদে যেতে পারবে না। তার কারণ বিজেপির এজেন্ডাটা নাৎসি এবং আবার আমি বলছি মুসলিনির কম্বিনেশনের ছায়াপাত, রেখাপাত ধরে ধরে আলোচনা করা সম্ভব। লাভ জিহাদটা হিটলার ইহুদিদের সঙ্গে জার্মানির বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন 1935 সালে, পিওর রক্তের কনসেপ্টে। সম্প্রদায়ের কন্ট্রোল থাকবে নারীর ওপর, কন্ট্রোল থাকবে পরিবারের ওপর, সম্প্রদায় ঠিক করে দেবে কে বিয়ে করবে, কাকে করবে না। তার একটা মিনি সংস্করণ, নব্য সংস্করণ ভারতীয় স্তরে, সেটা হচ্ছে লাভ জিহাদের স্টোরি। যে মারবে, যে অপোজিশন করবে তাকে পিটিয়ে মারো, যে আমার গরু খাবে কি গরু খাবে না তাকে পিটিয়ে মারো, জয় শ্রীরাম না বললে পিটিয়ে মারো, বন্দে মাতরম না বললে পিটিয়ে মারো। এর সঙ্গে কোনো দলের কোনো তাদের অতীত যত খারাপই হোক না কেন, কোনো দলের আদর্শগতভাবে মিল নেই। ঝোঁকগুলো গণতন্ত্রের মধ্যে অগণতন্ত্রের ঝোঁক আছে। গণতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে একটা আক্রোশ আছে, কিন্তু পুরোপুরিভাবে গণতান্ত্রিক খণ্ডিত কর্বিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শেষ করে একনায়কতন্ত্র এবং পার্মানেন্ট হিটলারটাই শাসন করতে চায়। এবং আমার ভয়, ওরা যদি 24-এর পর ক্রমাগত আসতে শুরু করে, যেখানে ওয়ান নেশন, ওয়ান কালচার, ওয়ান ল, ওয়ান পার্টি, ডবল ইঞ্জিনের স্লোগান আনার মাধ্যমে, এটা অন্য কোনো দলের কর্মসূচি নিয়ে অত সহজ চলাচল নয়। 3, আমি পলিট ব্যুরো রেজলিউশন যেটুকু পড়েছি, সুব্রতবাবু আমাকে নিশ্চয়ই দেখিয়ে দেবেন, তাতে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে অলসো অপোজ টু টিএমসি এত স্পষ্টভাবে আমি পলিট ব্যুরো রেজলিউশনের সম্ভবত পাইনি। এবং যে কৃষক আন্দোলনে, যে 40 ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের যে হাজার হাজার কৃষক বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল, বিজেপি আরএসএস এর নির্দেশে মুজফ্ফরপুর দাঙ্গায় তারা লিপ্ত হয়েছিল, তারা জীবনের অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়ে বলছে আর সব দলকে মোকাবিলা করা সম্ভব, তাদের স্বৈরতন্ত্রকে মোকাবিলা করা সম্ভব যদি ক্ষমতায় আসে, পথে ঘাটে সমাজে সর্বস্তরে। বিজেপিকে আগে থাকাও, বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে দাও। একদিকে সে, আমার মতে, এটা সুব্রতবাবু একমত হবেন কিনা জানি না, বা কেউ হবে কিনা জানি না, আমার মতে বিজেপি একটা স্বাধীন রাজনৈতিক দলই নয়, সে পুরোপুরি আরএসএস এর দ্বারা পরিচালিত। এবং আরএসএস বিজেপি অনেকটা অকাল্ট বা গুপ্ত উপাসক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতো, যারা অতীতকে কনজারভেটিজমের চূড়ান্ত, উগ্রতা চূড়ান্ত, অন্যদিকে কর্পোরেটের কাছে সম্পূর্ণ দেশটাকে বেচে দেওয়া এবং উলঙ্গভাবে বেচে দেওয়া। এই কম্বিনেশন আর কোনো দলের মধ্যে নেই। বিজেপিকে যদি পশ্চিমবাংলায় ঠেকাতে হয়, সবচেয়ে সম্ভাব্য শক্তি যেটা আছে, মানুষ উইনিং ক্যান্ডিডেটকে বেছে নেবেন। এরকম একটা স্লোগান আমাদের বন্ধুরাও দিয়েছেন, আমরা দিইনি, বন্ধুরা দিয়েছেন, যে যেখানে উইনিং তাকে সেখানে ভোট দিন। বামফ্রন্ট যদি উইনিং হয় 150টা, বামফ্রন্টকে ভোট দিন। বামফ্রন্ট কংগ্রেস কম্বিনেশন, যদি বামফ্রন্ট কংগ্রেস কম্বিনেশন না হয়, অন্য কোনো দল উইনিং হয়, কিন্তু ফ্যাসিবাদকে ঠেকাতে হবে, সবচেয়ে ভালো হতো, আমাদের এত ঝামেলার মধ্যে যেতে হতো না। ফ্যাসিবাদ বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যটা যদি রাজনৈতিক দল যারা বিজেপি ফ্যাসিবাদ মনে করে তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ঐক্য গড়ে উঠত, হয়নি, তার দায় আমরা নেবো কেন?
এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, ভোট কাটাকারিতে রত, কে সত্যিকারের লেপ, কে সত্যিকারের সেকুলার, এইটা বোঝবার দায়িত্ব মানুষ ঠিক করুন, সেই প্রমাণ তারা দিন। মানুষ যদি আবার লেফট আর কংগ্রেস কম্বিনেশনকে নিয়ে আসেন, আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, আমরা কেন আপত্তি করতে যাবো, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। আবার যদি মানুষ মমতা শত অপশাসন যাই হোক, তার মধ্যেও যদি তারা মমতাকে আপাতত ভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মনে করেন, করবেন। আবার মমতার যদি অগণতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ হয়, আবার এই সুজাত, আবার এই কুশল, আবার এই বয়সে যতদিন বেঁচে থাকবো আবার আমরা পথে লড়াই করব, এটা কোনো অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু ফ্যাসিবাদের শক্তিটাকে যদি ঠেকাতে হয়, তাহলে আমাদের সবচেয়ে মনোহর বাসনা হতো সকলে মিলে লড়াই করে ঐক্যবদ্ধভাবে করো। এবং 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 ওরা যে অপরাজেয় নয়, সেটা জগন হায়দ্রাবাদ ইলেকশনে প্রমাণ করলেন, পাঞ্জাব প্রমাণ করেছে, রাজস্থান প্রমাণ করেছে, আগে ঝাড়খণ্ড প্রমাণ করে দিয়েছে, বিহার একসময় 15 সালে ওইভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে। এরা অপরাজেয় শক্তি নয়, মধ্যপ্রদেশ প্রমাণ করেছিল, রাজস্থান প্রমাণ করেছিল। ফ্যাসিবাদী শক্তি আর একটা ঝোঁক, সুব্রত বাবু কি জানেন? আপনারা কোনো দল, না সিপিএম, না কংগ্রেস, না কেউ, তার ইতিহাস আমি জানি না, নেই। এরা নির্বাচন হারলেও এরা সমতায় চলে আসার চেষ্টা করে। কোনো কনস্টিটিউশনাল মরালিটি, যেটা আম্বেদকর বারবার বলছে, মানে না, কোনো পদ্ধতি প্রক্রিয়া মানে না। হোটেলটা তখন গণতন্ত্র বেচা কেনার জায়গা হয়ে ওঠে। নির্বাচন হেরে গেল, তারপরেও তারা সরকারে চলে আসে। এরকম নক্কারজন দল বদল হয়েছে, অ্যান্টি ডিফেকশন ল আছে, সব আমি জানি। এইভাবে নেকেটলি পরের দিন রাজ্যপালকে দিয়ে, রবার্ট স্ট্যাম্পকে দিয়ে, মাঝরাতে ফড়নবিস আর অজিত পাওয়ারকে দিয়ে সরকার গঠন করিয়ে দেওয়া, পরের দিন আবার পড়ে যাওয়া। রাষ্ট্রপতি, এমনকি আপনি খেয়াল করুন সুব্রত বাবু, একটু খেয়াল করবেন যে রাজীব গান্ধীর ওই মেজরিটি ছিল, ওই মেজরিটি, ওটা হায়েস্ট এভার আমি যতদূর জানি। মানহানি বিল আনতে গেছিল, আমরা প্রচুর, আপনারা প্রচুর, সবাই আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম যে যার মতো। জ্ঞান সিং, জয়েল সিং এর কাছে যাওয়া হয়, জয়েল সিং আমাদের সকলের আপত্তি দিয়ে আবার বিলটা ফেরত পাঠিয়ে দেন। আবার বিল পাঠালে রাষ্ট্রপতিকে মানতে হয়, আপনি জানেন। রাষ্ট্রপতি আর রাজীব গান্ধী আর মানানি বিলটা নিয়ে কোনো কিছু করেননি। কিন্তু এরা হচ্ছে এমন একটা, যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি অথরিটেটিভ লিডারশিপ, আমি হচ্ছি মেসায়া। কৃষক বলছে এ আইন আমি মানি না, আমার ভালো হবে না, না ভালো হবে, আমি সরবো না একটা জায়গা থেকে। ওইভাবে কাশ্মীরকে দুর্মুষ করে দেওয়া এবং আস্তে আস্তে সুপ্রিম কোর্টের উপর প্রভাব বিস্তার করা, ব্যুরোক্রেসিতে আরএসএস এর লোককে একেবারে ঢুকিয়ে রাখা, রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি থেকে সর্বস্তরে তাদের লোককে বসিয়ে দেওয়া এবং বিরোধীদের, আপনাদের সহ বিরোধীদের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে শেষ করে দেওয়া। এই মারাত্মক আক্রমণের চরিত্র, ডিগ্রিগত চরিত্রটা যদি তফাৎ বুঝতে না পারেন, আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব। 1941 সালে অরওয়েলের একটা অসাধারণ লেখা লেফট ভিউতে বেরিয়েছিল, ফ্যাসিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। তাতে ছিল অঙ্ক কষি, আপনি দেখিয়ে দিতে পারবেন যে সব কম বেশি এক। তো বাস্তবে ডিগ্রির যে তফাৎ, তার যে গভীরতা, তার যে আলাদা নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ, যা এই মুহূর্তে আমাকে ঠেকাতে গেলে ওই স্লোগানটা রেখে মানুষের কাছে বলা, বাকিদের আপনারা সবাই পরীক্ষিত, এ রাজ্যে সবাই বাকিরা পরীক্ষিত, আপনারা দেখে নিন, আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো আপত্তি নেই। মানুষ যদি লেফট সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফোর্স হিসেবে আপনারা প্রমাণ করে আসতে পারেন, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আবার আপনারা ক্ষমতায় গেলে যদি অগণতান্ত্রিক কাজ করেন, আমাদের কণ্ঠস্বর জোরালো থাকবে। এবং আর একটা কথা বলি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আমরা বিরোধিতা করেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ওই অগণতান্ত্রিক, কাউকে দাঁড় করাতে না দেওয়া, নমিনেশন পর্যন্ত যেতে না দিয়ে লোককে পেটানো, আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। উনি নবান্নে নেমে এসে বিভাস চক্রবর্তী আমাদের সরাসরি আক্রমণও করেছিলেন, কিন্তু মানুষ সেখানেও তার একটা জবাব দিয়েছে, পঞ্চায়েতে নির্বাচন করতে না দেওয়া। এসব আমাদের ধারণার মধ্যে আছে। কিন্তু ক্ষমতায় একবার বসে গেলে নির্বাচনের পথে, এটাকে ফ্যাবিও ফ্যাসিবাদ আমি বলছি, নির্বাচনের কাঠামোর মধ্যে, আইনের খোপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আর কিচ্ছু রাখতে দেবো না, না আপনাকে, না আমাকে, কাউকে না, সবকে ঢুকিয়ে দেবো। নিউজ পোর্টালে নিউজ ক্লিকের মতো, নিউজ ক্লিক
নিউজ ক্লিকে আমার বন্ধু প্রবীর পুরকায়স্থ আমার জেএনইউতে আমার পরিচিত, প্রবীর পুরকায়স্থকে পর্যন্ত রেড করাবো, সব করাবো, এটা অভূতপূর্ব বলে আমার মনে হচ্ছে। অঘোষিত জরুরি অবস্থা ওরা জারি করেছে বলে মনে হয়। তার বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক শক্তি, আমরা যা ঝগড়া থাক, যা অভিমান থাক, যা দ্বন্দ্ব থাক, সব বিরোধ লড়ে ঐক্যমত্য হয়ে ওদের লড়াই করা উচিত। আমি সুমন কল্যাণের কাছে পরে আসছি। আমি সুব্রত বাবুকে বলবো যে এই যে আলোচনাটা চলছে এই প্রেক্ষিতে আপনার যদি বিশেষভাবে কিছু বলার থাকে। না, বিশেষভাবে বলার মানে প্রথম হচ্ছে যে দেখুন, আমি আপনাদের সরাসরি বলি, আলোচনায় আসলে একটা সময় ভাগ করে দেওয়া উচিত। প্রত্যেকেই না কতক্ষণ বলতে পারবে এটা যদি থাকে তাহলে আর মনোটনি আসে না, কারণ অনেকগুলি কথা বারবার রিপিটেশন হচ্ছে। বিজেপি কতটা খারাপ ওই ব্যাখ্যা অন্তত সিপিআইএম এর আমাদের সামনে উপস্থিত করার খুব একটা প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা যে অজস্র দলিল, বইপত্র, প্রচার পুস্তিকা তৈরি করেছি তাতে এগুলো ছত্রে ছত্রে বলা আছে। সুতরাং এটা আমরা সবাই বুঝি। আসল প্রপোজিশনটা ছিল ভিন্ন, নো ভোট টু বিজেপি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে নো পাসারানের উল্লেখ করা হলো, এটা তো সহজ। যদি আজকে পশ্চিমবাংলায় যুযুধান দুটো শক্তি থাকতো, যে তৃণমূল আর বিজেপি রয়েছে, আপনি বলে দিলেন যে বিজেপিকে ভোট দিও না ভাই, পরিষ্কার হয়ে গেল তৃণমূলকে ভোট দিতে বলছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যখন এরকম একটা, আমি আবারও বলছি, যখন এরকম একটা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে নির্বাচন হচ্ছে, তখন শুধু ভোট দিও না বলার অর্থ হচ্ছে সবই যদি জনগণ বুঝে নেয় যে প্রস্তাবনাটা এখানে আসলো, মানুষ বুঝে নিয়ে ভোট দেবে। তো সবই যদি জনগণ বুঝে নেয় তাহলে তো জনগণ এটাও বুঝতে পারতো যে কে ফ্যাসিস্ট আর কে ফ্যাসিস্ট নয়। যখনই এই কথাগুলো আমরা বাইরে থেকে বলি, মতাদর্শগত এই জায়গাটা বরাবরই বাইরে থেকে ভেতরে নিয়ে যেতে হয়। এটা আমাদের চিরকালীন বোঝাপড়া, অন্তত বাম আন্দোলন সম্পর্কে যতটুকু আমার ধ্যান ধারণা রয়েছে। এ যারা এই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছিলেন তারা হ্যালো, শোনা যাচ্ছে না কিছু? না, সুব্রত বাবু শোনা যাচ্ছে না। সুব্রত বাবুর বক্তব্য শোনা যাচ্ছে না। সুব্রত বাবু মাইকটা ঠিক করে নিন। 9:30টার মধ্যে ওয়াইন্ড আপ করে দিন। হ্যাঁ, 9:30টার মধ্যে ওয়াইন্ড আপ হবে। সুমন, 9:12। আমি সুমন কল্যাণকে বলছি, যেহেতু সুব্রত বাবু মাইকটা কাজ করছে না, সুমন কল্যাণ যদি এই প্রসঙ্গটা, মানে এই প্রসঙ্গে যদি আপনি আপনার বক্তব্যটা বলেন। না দেখুন, একটা কথা হচ্ছে যে সুজাত বাবু এবং কুশল বাবু তাদের বক্তব্য এই প্রশ্নে যেটা আছে, আমার তার সঙ্গে খুব একটা ভিন্নতার বিষয় নেই। কিন্তু আমার কাছে সুব্রত বাবুর একটা যুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, যেটা আমি এই সভার সামনে উপস্থিত করতে চাই। যেখানে উনি বলেছেন যে আমাদের এই প্রচারে বিজেপি বিরোধী ভোট বিভক্ত হয়ে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে পারে, এইটা একটা উনি ওনার বক্তব্যের মধ্যে রেখেছেন। এখন এইখানে আমার নিজের একটা ভাবনা আছে, মানে সেটা বিজেপি বিরোধী ভোট বিভক্ত হবে কিনা সেটা তো 2 তারিখ বোঝা যাবে, বা তারপরে কি হবে বোঝা যাবে। আমার মতে হচ্ছে যে আমি এটা বলতে চাই যে বাস্তবত আমাদের যে দেশে যে ভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র চলে, সেখানে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট সিনড্রোম বলি আমরা, যেখানে কিন্তু মাত্র 30% ভোট পেয়েও দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায়। এবং 2014 এবং 2019 এই দুটোতে যদি আমরা নরেন্দ্র মোদীর দলের ভোটিং পার্সেন্টেজটা দেখি, তাহলে এটা 30 থেকে 35-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এখন এখানে আমার মনে হয় যে এইটা নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইনের মধ্যে, যেহেতু এটা একটা মঞ্চ, এখানে কোনো একটা ভাবনাকে ভাবা যেতে পারে যে যদি আমরা জনগণকে যেমন বলছি যে আপনারা ভোট দেবেন না,
এটা তো এই ধরনের সিঙ্গল আউট আমরা করছি একটাই কারণে, যেটা আমরা এর আগে কখনো করিনি এভাবে। তার একটাই কারণ হচ্ছে যে ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক শক্তিকে এবং তাদের মদতদাতা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে আমরা ফ্যাসিবাদী মনে করছি। তাহলে জনগণকে যদি আমরা বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার অনুরোধ জানাই, তাহলে একই সঙ্গে আমাদের এই দাবিটাও তোলা যেতে পারে যে যারা নিজেদেরকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের সৈনিক বলে বলছে, আমরাও যেমন তাদেরকেই ঘুরিয়ে ভোট দিতে বলছি। মানে বিজেপি বাদ দিয়ে যে কেউ মানে কি আমাদের, তার মানে এইটা কিছুটা আমরা ধরেও নিচ্ছি যে বাকিরা ফ্যাসিবাদী নয়। তাহলে একটা মানুষ, এটা খুব বাস্তবত পলিটিক্যাল প্রশ্নে দেখা যায় যে মানুষ কি করবে, কাকে ঠিক করবে, কাকে সে উইনিং ক্যান্ডিডেট মনে করবে। এক্ষেত্রে তার বোধ ভাবনা, সংসদীয় গণতন্ত্রের আমাদের দেশের যে ফলিত অভিজ্ঞতা, তাতে তার লিমিটেশন, এগুলো খেয়াল করে যে আমরা যদি এরকম বলি যে যারা ফ্যাসিবাদকে বিরোধিতা করছে, যে রাজনৈতিক দলগুলো, আমরা যদি এই দাবিটা তুলি যে সময়ের দাবি হচ্ছে তাদের একজোট হতে হবে, এটা তারা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, গুরুত্ব না দিতে পারে, তাদের একই বক্তব্যের মধ্যে সীমায়িত থাকতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় যে তাদের কাছে কিন্তু নো ভোট টু বিজেপির ক্যাম্পেইনের পক্ষ থেকে এই ভাবনাটা সরাসরি ইলেকশন যত এগিয়ে আসছে সেখানে তাদের দেওয়া উচিত। আর 2 নম্বর একটা কথা হচ্ছে, সুব্রত বাবুর বক্তব্য, যেহেতু উনি এই মুহূর্তে বোধহয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, তাই ওইভাবে ওনার কথা উনি আমাদের কথা বা আমাদের প্রপোজিশন গুলো হয়তো শুনতে পাচ্ছেন না। তবুও সাধারণভাবে পাঠক যারা শুনছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি যে ধরে নিন আমাদের এই ভোটের প্রচারের কারণে সারা রাজ্যে হয়তো 100টা লোক, সামান্য আমি একটা ধরছি, 100টা লোক বিজেপিকে ভোট দেবে ঠিক করেছিল, এখন আমাদের প্রচারে প্রভাবিত হয়ে সেই বিজেপিকে ভোট দেবে না ঠিক করেছে। তাহলে বিজেপিকে ভোট না যদি সে ঠিক করে, তাহলে এটা কেন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আমাদের এই প্রচার আসলে তৃণমূলকেই সহায়তা করছে? এই ভোটটা তো বামেদের পক্ষেও যেতে পারত বা হয়তো বা যাবে। আমার কথা হচ্ছে এই জায়গা থেকে এটার বিরুদ্ধে, যেটা কুশলবাবু বলছিলেন যে ধরনের আমাদের এই উদ্যোগটাকে বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছে, তার মধ্যে রাজনীতি তো নামগন্ধ নেই, একদম সোজাসুজি তৃণমূলের দালাল, হাওয়াই চপ্পলের অনুগামী, চাল চোরের দল, এই যে টার্ম গুলো গণমাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যবহার করেছে, এটা কিন্তু একটা ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তির কাছ থেকে যারা নিজেদের দাবি করছে, এটা কিন্তু মানে আমরা চাইনি বা আমরা এরকম ভাবি না বা আমরা আশাও করি না। এবং আমার শেষ যে বিষয়টা বলার এই প্রশ্নে, যে দেখুন একটা বিষয় মনে হয় আমরা কেন বিজেপিকে ফ্যাসিবাদী মনে করছি সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে যে আমরা মূল জায়গাটা থেকে কিন্তু না সরলেই হবে না, যে বিজেপি আরএসএস এর একটা নির্দিষ্ট প্রকল্প আছে। এই প্রকল্পটির নাম হচ্ছে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান। এই হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তানের সঙ্গে এখানে যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে এর পেছনে কর্পোরেট পুঁজির একটা তার স্পন্সরশিপ আছে, মদত আছে। এবং এটাও কিন্তু যদি আমরা ফ্যাসিবাদের ইতিহাস মনে করে দেখি তাহলে কিন্তু এটা নতুন নয়। মানে হিটলারের উত্থানের ক্ষেত্রে যারা নতুন ছিল জার্মান ক্যাপিটালিস্টদের কিন্তু একটা বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু আবার এটাও মনে যে একদম জার্মান বা ইতালির অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভারতের অভিজ্ঞতা কিন্তু পুরোটা মেলে না। এর ফ্যাসিবাদের চরিত্র কিন্তু এরকম কোনো জেরক্স কপি নয়। কারণ এটা আমি সবাইকে ইতিহাসের শিক্ষাটা যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু যে যদি আপনি ইউরোপের অভিজ্ঞতা দেখেন, ফ্যাসিবাদ বলুন বা নাৎসিবাদ বলুন, এদের কিন্তু খুব দ্রুত উত্থান এবং দ্রুত পতন। আমাদের এখানে কিন্তু আরএসএস এর বয়স দেখুন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় এক সময়, এটা কিন্তু অত্যন্ত ধীরে 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 গোটা বিষয়টা করেছে এবং এর সামাজিক ভিত্তিও খুব ইম্পর্টেন্ট। এই সামাজিক ভিত্তিটা অনেক বেশি জোরালো এবং এখানে আরেকটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পার্থক্য আছে, রণনীতিগত পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্যটাকে মানে মানে ব্যবহার করে কেউ কেউ বিজেপি সমর্থক এটা ফ্যাসিবাদ নয় এটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। আমি কয়েকদিন আগে আনন্দবাজার এক সময় উনি উপাচার্য ছিলেন,
অচিন্ত বিশ্বাস মহাশয়ের একটা প্রবন্ধের কথা বলবো, যেখানে তিনি বলছেন যে যুদ্ধ যদি না থাকে, ফ্যাসিবাদের সঙ্গে যুদ্ধ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তাই ফ্যাসিবাদ এখানে কি করে হবে, এখানে তো বা যুদ্ধের ব্যাপার, উপনিবেশ দখলের লড়াই, এটা নাকি ফ্যাসিবাদের একটা বৈশিষ্ট্য। এই জন্য আমি বলছি যে ভারতের ফ্যাসিবাদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যেটা হয়তো জার্মান বা ইতালিতে ছিল না, জার্মান বা ইতালিতে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যেটা আমার দেশে ছিল না, কিন্তু ভারতে ফ্যাসিবাদের একটা যে লক্ষণ আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, এবং এইখান থেকে দাঁড়িয়েই কিন্তু আমরা আউট করছি। এবং এখানে আমার ধারণা আরেকটা খুব জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে আমরা কি বলছি, আমরা হুইসেল ব্লোয়ারের ভূমিকা পালন করছি, আমরা প্রেসার গ্রুপের ভূমিকা পালন করছি, এগুলোর মূল্যায়ন তো পরে হবে, সময় পড়ে রইল। কিন্তু আমি একটা কথা বলি যে ফ্যাসিবাদ কিন্তু এমনি একদিনে হয় না, বা একটা কেউ প্রজেক্ট বানিয়েছে বলেই ফ্যাসিবাদ হয় না। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও দেখবেন একটা অন্য ধরনের রাজ্য, যেখানে ধর্মীয় রাজনীতি বা আমাদের এখানকার সংস্কৃতি, এটা কিন্তু আজকে যে হিন্দুস্তানের সংস্কৃতির সঙ্গে খুব একটা মেল খায় না। এখানে সেই রকম ভাবে মানে একটা তার লেফট হিস্ট্রি রয়েছে। এখানে আমরা বঙ্গ বিভাজন দেখেছি, এটা কিন্তু ইউপি বা ধরুন বিহারের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বলুন, কমিউনিস্ট বলুন, তাদের যে সীমাবদ্ধতা, তাদের নিজেদের মধ্যেকার লড়াই এবং তাদের এক ধরনের ব্যর্থতাও বলবো, সেইটা কিন্তু ফ্যাসিবাদের পথ প্রশস্ত করেছিল। তাই এইটার ক্ষেত্রে আমি মানে নির্দ্বিধায় এই কথাটা বলতে পারি যে যদিও সারা ভারতে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন হবে, পশ্চিমবঙ্গ তার থেকে মুক্ত হবে, আমি এরকম বলছি না, কিন্তু সারা ভারতের ক্ষেত্রেও যেমন আমাদের ক্ষেত্রেও তেমন আমাদের পূর্ববর্তী শাসকদের, মানে এখানে কেউ যদি শুধু মমতা ব্যানার্জিকে বলে, ব্যাপারটা বোধহয় এরকম না। 34 বছরের বাম শাসন এবং 10 বছরের এই তৃণমূলের, তারাও কিন্তু তাদের আচরিত রাজনীতির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতি তাদের যে অবজ্ঞা, যেমন সবাই জানে, এটা কোনো নতুন কথা নয় যে গত 10 বছর ধরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর যেভাবে আঘাত এসছে। আমরা পঞ্চায়েত বলছি, আপনি একটা স্কুল কমিটি নির্বাচন দেখুন, একটা লাইব্রেরি নির্বাচন দেখুন, যেভাবে গণতান্ত্রিক প্রশ্নগুলিকে দুর্বল করা হয়েছে, সেটাও কিন্তু, এবং তার আগেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, সব জায়গায় বিরুদ্ধ মতকে চাপকে দেব, বিরুদ্ধ মতকে মানবাধিকার আমি বুঝে নেব, এবং কি মিল দেখুন, সিপিএম এরা বলে মানবাধিকার আমি বুঝে নেব, আর এখানে তো স্বয়ং পুলিশ অফিসারকে এই পরিবর্তনের জমানায় হিউম্যান রাইটস কমিশনের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হলো। এগুলোও কিন্তু এই ফ্যাসিবাদের পথ প্রশস্ত করেছে। এবং শেষ যে কথাটা বলে শেষ করব, যে আমরা মানে নো ভোট টু বিজেপি কিন্তু আমাদের একটা কৌশল মাত্র। মানে আমি যতদূর আমার মনে পড়ছে, এবং আশা করি বাকি যারা আজকে এখানে বলছেন তারা আমার সঙ্গে সহমত হবেন, যে আমাদের মূল বিষয়টাই ছিল যে ফ্যাসিবাদী আরএসএস বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা, এবং এটা একটা বৃহত্তর লড়াই, নির্বাচনের পরেও এই লড়াইটা জারি থাকবে, আমরা এরকমটাই আশা করি, এবং আমরা নিশ্চিত আমরা পারবো। কারণ এখানে হেরে গেলেও বিজেপি যে তার প্রজেক্ট বন্ধ করবে তা নয়, বরং আরো পূর্ণোদ্যমে সারা দেশের মধ্যে মানে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু আমাদের লড়াইটা জারি থাকবে, ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই। ইতিহাস সাক্ষী যে সবচেয়ে বেশি কথা বলা হয়েছে, ব্যারিকেড লড়াই হবে। নির্বাচনটাকেও আমরা তার বাইরে রাখছি না, এই জন্যই বোধহয় আমরা এই স্লোগানটা দিয়েছি যে ফ্যাসিবাদী আরএসএস বিজেপিকে হারাও পথে এবং হারাও ভোটে। এই রকম ভাবেই আমরা জানুয়ারি মাসের 4 তারিখে সুজাত বাবু এবং কুশল বাবুরা যে এটা করেছিলেন, আমাদের মতো অতি সাধারণ গণ আন্দোলনের কর্মীরা যেটিকে সমর্থন করেছিল, আমরা কিন্তু সেই একই ভাবনায় এখনো পর্যন্ত ভাবছি। এবং আমরা আশা করি যে এই আমাদের যে কল, সে কল বিফলে যাবে না। এবং সেখানে আমরা সবচেয়ে খুশি হতাম ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় রাজনৈতিক দলগুলি তাদের এই ক্ষমতার লড়াইকে দূরে সরিয়ে রেখে অন্তত আদর্শগত একটা জায়গাতে অবস্থান নিতে পারত। সেটা যখন হচ্ছে না, তখন তবু আমরা আমাদেরটা বলবো, আমরা দাবি করব যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনীতি যদি আপনারা করতে চান, তাহলে আপনারা একজোট হন। এই ভোটে না পারলেন
পরে হন, কারণ শেষের দিন আক্রমণটা কিন্তু আরো মারাত্মক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আচ্ছা, আমি আজকে কিছুই বলছি না, আমি কুশলকে বলবো যে আমরা আগামী কর্মসূচি কি ভেবেছি এবং কিভাবে আমরা আগামী দিনে পথ চলতে চাইছি নির্বাচন পর্যন্ত। কুশল শুনতে পাচ্ছ? আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, আমি যেটা জিজ্ঞেস, আচ্ছা, কুশল হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি। জিজ্ঞাসা করছি আমি বলছি আপনার আগামী কর্মসূচি কি। আমরা জেলাতে প্রচার স্কোয়াড বের করব, মানে ট্যাবলো সহ 3-4 দিন টানা পদযাত্রা করব। আমরা কলকাতা শহরে 2টো কেন্দ্রীয় মিছিল করব। আমরা 16টা পুস্তিকা বের করব ফ্যাসিস্ট আরএসএস বিজেপি স্বরূপ উন্মোচন, কেন বিজেপি কে ভোট দেবেন না, শ্রম, কৃষি, নারী, আদিবাসী, মানবাধিকার, বিভিন্ন প্রশ্ন এই নিয়ে আমরা এই পুস্তিকা বের করব। আমরা বিভিন্ন জায়গায় এলাকা ভিত্তিক সভা করব, অর্থাৎ আগামী 1 মাস আমরা 3 ধরনের প্রোগ্রাম করব। একটা জেলা ভিত্তিক, জেলায় বার করা, প্রচার গাড়ি বের করা 3-4টে, মানে 3-4 দিন টানা। তার সাথে কলকাতা জুড়ে 2টো বড় মিছিল, তার সাথে জুড়ে 16টা বই বার করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে বিজেপি রাজনীতি, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক, সামাজিক বক্তব্য লোককে বুঝিয়ে ফেলা এবং বিজেপির প্রভাবমুক্ত মানুষকে করা এবং নো ভোট টু বিজেপি এইটাকে আরো দরকার হলো। একটা টানা 1 মাসের কর্মসূচি আমরা নিয়েছি, ইতিমধ্যেই আমরা কিন্তু সেটা শুরু করে দিয়েছি। শুনতে পারলেন? হ্যালো, হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পেয়েছি। হ্যাঁ, শোনা গেছে, শোনা গেছে। ঠিক আছে, আমার মনে হয় আচ্ছা, আর আলোচনা চালিয়ে মোটামুটি পরিষ্কার করে দিয়েছি। আর আলোচনা চালিয়ে কি হবে? এখন ওই বিয়ে একটা 5 মিনিটের ভিডিও আছে, সেটা দেখানো হবে। সেটা ঠিক আছে, দেখান, ঠিক আমি আছে। চাই নিলাম, আমার ঘুম পাচ্ছে। পার্থ, খাওয়া দাওয়া কর, খাওয়া দাওয়া কর, দেখে নে শেষ অবধি থাক। 5 মিনিট পরে দেখান। मैं हिंदी में बात करता हूँ। मैं हिंदी में बात करूँगा सर, बांग्ला में बात कर लेंगे आपसे। এই যে খাবার দাও, খাবার লোক কই? আমি না। हमारे साथ हैं अभी हन्नान मोल्ला, ऑल इंडिया किसान सभा के नेता, और जो आप हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन देख पा रहे हैं, उसमें हन्नान मोल्ला और उनके संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। आज वो कोलकाता में है। संयुक्त किसान मोर्चा का यहाँ पे किसान महापंचायत कई जगहों पे होने वाला है। कलकत्ता में शुरू हो चुका है। आज भी जो जहाँ पे हम खड़े हैं गांधी स्टैच्यू के पास में, मेयो रोड पे, वहाँ पे भी एक किसान महापंचायत होगा। उसके बाद यहाँ से लोग नंदीग्राम जाएंगे, जो अभी फिर से खबरों में है नंदीग्राम। हमारे साथ हन्नान मुल्ला साहब ये बताएंगे कि वो क्यों बंगाल पहुँचे हैं। बहुत सीधा सा सवाल है कि क्यों अब किसान आंदोलन बंगाल इलेक्शन में एक सक्रिय तरीके से शामिल हो रहा है, और क्यों कॉल कर रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। ये जो मैं उल्टा साइड से बोलूं, जी ये पंचायत इलेक्शन बंगाल में हम क्यों आया है, ऐसा जी। नहीं है। हमारा एसकेएम का डिसीजन है जी जो 7 महीना जो हम कैंपेन कर रहे हैं, जी एक ही कैंपेन है हमारा। 3 काला कानून बीजेपी बनाया है, वो कॉर्पोरेट के हाथ में खेती दे रहा है। किसान का सत्यानाश हो जाएगा, किसान अपना जमीन में गुलाम हो जाएगा और देश के खेती कॉर्पोरेट कब्जा करेगा। तो इसके खिलाफ हमारा लड़ाई है, इसलिए हम ये लड़ाई 7 महीना लड़ रहे हैं। यही हमारा स्लोगन है। जो हमारा किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। इसलिए ये सरकार हमारा इतना बड़ा सत्यानाश कर रहा है, उसको हटाओ, ये हमारा स्लोगन है। एक पैराग्राफ, इसके बाद देखो कोई लीडर नहीं जा रहा। हम 29 राज्य में जा रहा है, 13 राज्य में हो गए। बंगाल लेके 12 हुआ, बंगाल लेके 13, और बैंगलोर है 22 को, पूरी 20 को है, भुवनेश्वर, सारे देश में हो रहा है। इसमें ऐसा मत बोलो कि बंगाल में हम बंगाल में, जी ऐसा नहीं है। जी
ऐसे जी जी हम जी 29 राज्य में जा रहा है। हाँ यहाँ इलेक्शन तो हमने ऐलान नहीं किया। हाँ, यहाँ पहले इलेक्शन हो गया इसलिए। कमीशन जी जी किया। जी जी तो इसलिए 5 राज्यों को हम छोड़ नहीं सकते, यहाँ भी किसान है। जी जी जी